Hello students, welcome to my MBH education channel. आज आम पढ़ा रूढ़ी विषय रे प्रथम जानिबा रूढ़ी काहाकू कुहा जाए। कौनसी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले एहाकू रूढ़ी कुहा जाए। धातुरु शब्द गढ़ा हुए, गोटे शब्दरु मध्य अन्य शब्द गढ़ा होइथाए। शब्द तीन प्रकार, रूढ़, यौगिक एवं जोगरूढ़। रूढ़ शब्द कौन? जो शब्द प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ प्रकाश न करी भिन्न अर्थ प्रकाश करे ताहा हला रूढ़ शब्द। यथा क्षत, त्रयी अ मिसिले हब क्षत्र। क्षत्र शब्दर प्रत्ययगत अर्थ होछि जे क्षतरु त्राण करे, मात्र एहार साधारण अर्थ जाति विशेष। सेहीपरि घट युक्तक अ समान घट। घट धातुर अर्थ है चेष्टा करिबा, मात्र घट शब्दर अर्थ होछि पात्र। तो रूढ़ी आमे साधारणतः तीन प्रकार रही: क्रियाहीन रूढ़ी, क्रियायुक्त रूढ़ी एवं तुलनात्मक रूढ़ी। प्रथम आमे किछि क्रियाहीन रूढ़ी विषय जानिबा। अंधर लहुड़ी तार अर्थ होछि असहायर सहाय। श्रवण कुमार वृद्ध पितामातांकर अंधर लौड़ी थिले। अंध बुझामणा, यार अर्थ होछि अन्याय विचार। एत अंध बुझामणा रीति मनीष को जेबे मनीष छुईला केउ बाटे जीव जाति। तापर आसीबा अरण्य रोदन, यार अर्थ होछि निष्फल प्रार्थना बा वृथा प्रार्थना। रावण निकटरे सीतांकर आकुलता अरण्य रोदन रे परिणत होइथिला। अहीनकूल संपर्क, यार अर्थ होछि घोर शत्रुता। वाक्य प्रयोग कले हब भाई भाई मध्यरे अहीनकूल संपर्क सृष्टि हेबा आदौ उचित नुहे। अलणा कथा, यार अर्थ होछि मूल्यहीन कथा। तांकर से अलणा कथा शुणिबाकू मोर बेळ नाही। अकल गुडुम, बुद्धि बणा हेबा। ओकिल बाबू मिछ कहूथुबा साक्षी को प्रश्न पचारि तार अकल गुडुम करदेले। तापर रूढ़ी होछि अल्प विद्या भयंकरी। यार अर्थ होछि अल्प ज्ञान जोगु अपदस्थ हेबा। वाक्यर प्रयोग कले हेब आशुतोष सबुठी निजर आत्मबड़ीमा देखाई शेषरे अपदस्थ हेउछि। कथारे परा अछि अल्प विद्या भयंकरी। आकाश कुसुम, यार अर्थ होछि वृथा स्वप्न। वर्तमान परिस्थिति रे रामराज्य गढ़िबार आस्पर्धा पोषण केवल आकाश कुसुम मात्र। आपणा सुना भेंडी, निज लोक अयोग्य। आपणा सुना तो भेंडी, पर सहित कଳି करी लाभ कौन? उपरी माल, निर्दिष्ट आयरु अधिक, मागणा मिलिबा। उपरी माल संग्रह करुथुवा व्यक्ति देशर कलंक। उपर ठाउरिया, अर्थात गभीरतार अभाव, सारवतार अभाव। बाकी गोटे प्रयोग कले हेब सबुबेले एमिति उपर ठाउरिया कथा कह नाही, किछि घटना ठीक भावरे न बुझी उपर ठाउरिया मंतव्य देबा उचित नुहे। ए घर माउसी से घर पिउसी, एपट सेपट छिद्र कही जे सबुठारे भले हुए। चंपानानी कथा को मोटे विश्वास कर नाही, से परा ए घर माउसी से घर पिउसी। एक घरिकिया, अर्थात सामाजिक बासंद। जनकू एक घरिकिया करी रखिबा मानविक अधिकारर संपूर्ण उल्लंघन। ओलियारू गजा, जन्मरू चतुर बा सियाणिया। से तो ओलियारू गजा, ताकू शिखाइबा कौन? कर छड़ा, तार अर्थ होछि दायित्व न नेबा। समूह कार्य कर छड़ा देबा ठीक नुहे। काठिकर पाठ, कष्टसाध्य। बजार दर जेमिति हेलाणी अल्प रोजगार चलिबा काठिकर पाठ। कुहामुंडा कपिला, तार अर्थ होछि बहु अबांतर कथा कहिबा। आजिकाली सस्ता राजनीति करुथुबा नेता माने हेउछंती कुहामुंडा कपिला। कपाळ लिखन, भाग्यफल। कपाळ लिखन को किए बा बदलाई देई परिबो? कुंभीर कांदणा, एहार अर्थ होछि छलना बा उपर ठाउरिया सहानुभूति। तुमर कुंभीर कांदणा मो उपरे कौनसी प्रभाव पकाइब नाही। कूपमंडूक,
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂକୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ିଥିବା। ବିଜୟତା ଗୋଟେ କୂପ ମଣ୍ଡୁକ, ତାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଖବର ପଚାର ନାହିଁ। ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭା ସ୍ଫୁରଣ। ରେଢ଼ାଖୋଲର କନ୍ଧ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବି କବି ଭୀମ ହୋଇଥିଲେ ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ। ଗୋଟାଏ ଚାଉଳର ଗଢ଼ା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ପିଲାଟିର ରୂପ ବାହୁନିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପରା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅଲଗା। ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ। ଗୋବର ଗଣେଶ, ନିର୍ବୋଧ ବା ମୂର୍ଖ। ଏବେ ବି ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ହିସାବ କିତାବ ଜାଣିନଥିବା ଅନେକ ଗୋବର ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର, ଏହାର ଅର୍ଥ ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପତନର କାରଣ। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ହେଲେ ସେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବେ? ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା ବା ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ। ଦେଶର କରଜ ଏତେ ହେଲାଣି ଯେ ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ, ତଥାପି ନେତାମାନଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଅୟସ କମୁନି। ଘୋଷା ବଳଦ, ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ନ ବୁଝି ମୁଖସ୍ଥ କରିବା। ଘୋଷା ବଳଦ ହୋଇ ଲାଭ କ'ଣ? ପାଠ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରଖ ବା ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା। ସବୁ କଥାରେ ଏମିତି ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଚଳିବନି। ଛକା ପଞ୍ଝା, ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସତର୍କ ଭାବ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଓ ଚୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକା ପଞ୍ଝା ଚାଲିଥିଲା। ଜପାମାଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ପ୍ରିୟ। ନାତିଟି ଅଜା ଆଈଙ୍କର ଜପାମାଳି ହୋଇଛି। ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା, ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଶର ଗୌରବ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା। ଜଗା ଗାଁ ଲୋକକୁ ଡରାଉଥିଲା, ହେଲେ ପୋଲିସ ଆସିଯିବାରୁ ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ପରି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଝାଳବୁହା ଧନ, କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଝାଳବୁହା ଧନ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ, ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସୂତ୍ରପାତ। ପିଲାକଳିରୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଘଟିବ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଦାୟୀ କରିବେ, କାରଣ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଘରେ ଲୁଚି ରହିବା। ତୁ କ'ଣ ଗୋପନ ରଖିଛୁ? ତୋ ପୁଅ ପରା ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, ଥିଲାବାଲାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ। ଏ ସମାଜରେ ସବୁବେଳେ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ, କିନ୍ତୁ ଗରିବର ଅବସ୍ଥା ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଦେହ ଲଗା, ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ଦୟାନିଧି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ଦେହ ଲଗା ବନ୍ଧୁ। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା, ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ ହେବା। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଲେ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହେବ। ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ଏକଜିଦିଆ। ତାଙ୍କର ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରିବାରଟା ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଟାଉଟର ହରି ମିଶ୍ରେ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃଥା ଧମକ। ତୁମର ଫାଙ୍କା ଆୱାଜରେ ଡରିଯିବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଫଟା କପାଳ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ମୋର ତ ଫଟା କପାଳ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପିଲା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେନି। ବଣ ବିଛୁଆତି, ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବା ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ସେ ପିଲାଟା ବଣ ବିଛୁଆତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଭଲ ପିଲା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାଆକୁ ବତା, କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ମହାବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ଝାଟିମାଟିର ଘରଗୁଡ଼ିକ ବାଆକୁ ବତା ପରି। ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଧ୍ୟ କରିବା। ମୁଁ ତ ଏ କାମ କରିପାରିବିନି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହିଲି, ମୋତେ ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳ୍ କଥା କହୁଛ କାହିଁକି?
ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ବହି କିଣା। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ସହିତ ସମାନ। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁରବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଘରେ ବାପା ନଥିବାରୁ ମୁନା ଘରକୁ ପକାଉଛି ଉଠାଉଛି। ଏ ତ ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ ଚାଲିଛି। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବା ବକ ଧାର୍ମିକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଠକ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନାଁରେ ଅନେକ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ରୂପରେ ଆମ ସମାଜରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ପରେ ପରେ ପୁଅଟି ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଭଳି। ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା, ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ, ଚାରିଦଉଡ଼ି କଟା। ଏ ସମସ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନାୟତ୍ତ ବା ଶାସନର ବାହାରେ। ତାର ଘରଦ୍ୱାର, ଭାଇବନ୍ଧୁ, ମାୟା ମମତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ପରି ବୁଲୁଛି। ହାତ ବାରିଶି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହୁଏ। ଆଜିକାଲି କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନେ ରାଜନେତାଙ୍କର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଛନ୍ତି। ହୁଙ୍କା ପିଟା, କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ତାଙ୍କର ହୁଙ୍କା ପିଟା ନୀତି ତାଙ୍କ ବିଫଳତାର କାରଣ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।